Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Uh, Let us start. Yes, sir. Here, before moving towards last part of unit number 4, and let us understand uh, logic behind leap year. And आपण काल थोडीशी चर्चा केली. लीप इयर म्हणजे कसलं इयर? हॅलो. लीप इयर. हॅलो. तर when in an year आहे ना, there will be 366 days. बरोबर का? एखाद्या Yes, sir. वर्षामध्ये 366 दिवस जर असतील, 366 डेज, हे कधी असतात? फेब्रुवारी विल बी ऑफ 9 डेज. ज्यावेळेस फेब्रुवारी महिना हा 29 दिवस असतात, ठीक आहे, त्यावेळेस वर्षामधला एक दिवस वाढतो आणि 366 डेज होतात त्या वर्षामध्ये. अशा वर्षाला आपण काय म्हणतोय? लीप इयर असं म्हणतोय. काय अडचण? No, sir. मग इकडे लॉजिक थोडस वेगळं आहे ना लीप इयरचं. तुम्हाला माहिती आहे का? समजा ज्या इयरला 4 ने भाग जातो त्याला लीप इयर. समजा 2000 वर्ष आहे आपल्याकडे, हे लीप इयर आहे का? आपण 2-3 एक्झाम्पल घेऊन जाऊया पुढे फास्ट. चलो. Yes, sir. इज इट ए लीप इयर? Yes, sir. ठीक आहे. 2008, Yes, sir. 2016, Yes, Yes, sir. sir. 1900, Yes, sir. okay. How many of you are saying 1900 is a leap year, and why? सर डिवाइड बाय 4 होते त्याला, त्यामुळे तो लीप इयर आहे. हा, पण एवढंच लॉजिक नाहीये ह्याच्या मागे बरं का. हे चुकीचं लॉजिक आहे, त्याच्यामुळे आपण हा प्रोग्राम घेतोय आज. बऱ्याचदा मोस्ट ऑफ द टाइम्स concept about leap year is not clear and for the students. That's why this program we will be understanding. So leap year म्हणजे फक्त 4 ने भाग गेला पूर्ण म्हणजे लीप इयर असं नाही. लीप इयरच्या 3 लॉजिकल कंडिशन्स आहेत. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड इन डिटेल. 1900 जर कन्सिडर केलं तर हे लीप इयर नाही. इट इज नॉट ए लीप इयर. विद्यार्थी येत बसतात. आता घेत नाही कोणाला, ठीक आहे. तर 1900 इज नॉट ए लीप इयर. 1900 is not a leap year, and let us try to understand why it is not a leap year. Suresh Dalvi. There only one logic most of the times we are using which is wrong about leap year. When any year and we will be dividing by 4, and if we are getting remainder as 0, we can call that year as a leap year. This is only one logical condition, and if we are considering only one logical condition, according to that logical condition we can say 1900 is a leap year. Is it? Hello. But 1900 is not a leap year. Let us try to understand what is the reason, what are the logical conditions. So here I will write logical condition. ह्याचा प्रोग्राम पण तुम्ही लिहू शकता. इफ ची ही लॉजिकल कंडिशन डायरेक्टली लिहू आपण. बघा, समजा इयर साठी वाय नावाचं व्हेरिएबल घेतलं जे कीबोर्ड थ्रू आपण एंटर करणार आहे. इयर मॉड्युलर डिव्हिजन 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट लॉजिकल कंडिशन. If this logical condition remains true, then obviously this is the first logical condition. We will have to evaluate about this first logical condition.
Along with this logical condition, you will have to consider one more logical condition. So I'm using logical and. Logical and one more logical condition you will have to consider along with this year modular division 4 is equal to 0, and you will have to divide year and by 100, and you should not get remainder as 0. Therefore I'm writing year modular division 100 is not equal to 0. This is the another logical condition for determining year is leap or not. And so these are the two logical conditions. So we have mentioned in the round brackets. सर हा हॅलो सर, मग Hello. 2000 मध्ये पण जर का 100 डिवाइड केले तर रिमाइंडर 0 उरतोय की? हा ऐका की पुढे आहे ना, ऐका तर की पूर्ण, आणि मला सांगून तर होऊ दे की माझा, आणि मग या की अंगावर आहे बरं का. ह्या दोन लॉजिकल कंडिशन्स आहेत. These two logical conditions we will have to determine. Along with this logical condition, there is one more logical condition which will be in relationship with logical or. And if all these three logical conditions we are considering together, here logical or I can use, and third logical condition I will be mentioning in the round bracket. Here modular division 400 is equal to 0. It means that here if we will divide by 400, and if we will get remainder as 0, and then we can call it as leap year. आता विचार करा किती लॉजिकल कंडिशन झाल्या आणि कशा लॉजिकल कंडिशन झाल्या. ठीक आहे, दिस इज द कंडिशन, दिस इज द फर्स्ट लॉजिकल कंडिशन. त्याच्यामधली ही पूर्णच्या पूर्ण लॉजिकल कंडिशन पाहिजे, और ही लॉजिकल कंडिशन जरी ट्रू झाली तरी ते लीप इयर असतं. येतं का लक्षात? So let us try to understand with example. If you will consider 2000, या 2000 ला पहिली लॉजिकल कंडिशन काय, मॉड्युलर डिव्हिजन 4 जातो का पूर्ण भाग? येस. हॅलो येस सर. पण 2000 ला 100 नी भाग गेल्यानंतर बाकी शून्य उरायला नाही पाहिजे, इकडे बाकी शून्य उरते, म्हणून ही लॉजिकल कंडिशन फॉल्स होणार. येस. म्हणजे ही पूर्ण लॉजिकल कंडिशन फॉल्स होणार, पहिली कंडिशन फॉल्स होणार 2000 साठी. मग त्याच्यानंतर किंवाची एक लॉजिकल कंडिशन आहे, 400 नी भाग घालवा ह्या 2000 ला, जातो का पूर्ण भाग? हॅलो 2000 ला 400 नी पूर्ण भाग जातो का? येस सर. जर पूर्ण भाग जात असेल तर त्याला लीप इयर असं म्हणायचं आहे, लक्षात घ्या. मग हे 2000 लीप इयर का आलं, कळलं का? हॅलो येस सर. 2008 एक्झाम्पल घ्या ना. 2008, सपोज इयर विच यू आर एंटरिंग थ्रू कीबोर्ड इज 2008, and 2008 modular division 4, yes, logical condition remains true. So this is the first logical condition. In this first logical condition we have two more logical conditions. Here if we are considering 2008, and if we will divide by 4, so we are getting remainder as 0, and therefore 2008 and first logical condition remains true. Again we are combining another logical condition with logical and. So here it means 2008 modular division 100, and it should not be equal to 0. It means 2008 modular division 100, 2008 ला 100 नी भाग घालायचा, बाकी शून्य यायला नाही पाहिजे, बाकी शून्य येत नाहीये, त्याच्यामुळे ह्या दोन्ही लॉजिकल कंडिशन्स ट्रू होतात आहेत. देअरफॉर 2008 इज लीप इयर. आणि इकडे जर गेलो आपण, किंवा वाली कंडिशन आहे, किंवा वाली एक पूर्ण लॉजिकल कंडिशन ट्रू असेल, किंवा वाली कंडिशन ट्रू असो नाही तर फॉल्स असो, एक ट्रू एक फॉल्स, लॉजिकल ऑर सगळंच ट्रू होतं. 2008 मॉड्युलर डिव्हिजन 400, 2008 ला 400 नी पूर्ण भाग जात नाहीये या ठिकाणी, ही लॉजिकल कंडिशन फॉल्स होते. पण ह्या दोन लॉजिकल कंडिशन ट्रू होतात आहेत, म्हणजेच पहिली पूर्णपणे लॉजिकल कंडिशन ट्रू होत असल्यामुळे 2008 इज अ लीप इयर. हॅलो
Hello. Yes. Now, similarly, you can consider 2016. 2016 modular division 4 logical condition remains true. 2016 modular division 100. 2016 you divide by 100 and you will not be getting remainder as 0. Therefore, and first logical condition is remaining true. But if we will consider second part of this logical condition, logical or वाल्या 2016 मॉडेल डिव्हिजन 400 नि पूर्णपणे भाग जात नाही ना, बाकी शून्य येत नाही. मग सेकंडची लॉजिकल कंडिशन जी आहे ती फॉल्स आहे, पण पहिली लॉजिकल कंडिशन पूर्णपणे ट्रू होत असल्यामुळे 2016 इज अ लीप इयर. 1900 ला विचार करा ना, 1900 मॉड्युलर डिव्हिजन 4 लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू. हियर आय विल राईट ट्रू. पण 1900 मॉड्युलर डिव्हिजन 100, ठीक आहे, 1900 ला 100 ने भाग घालवायचा आहे, बाकी शून्य यायला नाही पाहिजे, पण इकडे बाकी शून्य येते, त्याच्यामुळे 0 इज नॉट इक्वल टू 0 अशी लॉजिकल कंडिशन येते जी फॉल्स असणार आहे. येस. हॅलो. बघा मग एक ट्रू एक फॉल्स लॉजिकल अँड जोडलं, हे सगळं काय झालं, एवढी ही सगळी लॉजिकल कंडिशन काय झाली इथून एवढी. हॅलो. फॉल्स. येस. येस. मग 1900 ला 400 भाग जातो का बघा पूर्ण, 2 शून्य गेला इकडे, 2 शून्य, ठीक आहे. 19 ला 4 ने पूर्णपणे भाग जात नाही. 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 3 उरतात खाली आहे, 3 खाली उरत असल्यामुळे ही पण लॉजिकल कंडिशन फॉल्स झाली. दोन्ही लॉजिकल कंडिशन फॉल्स झाली. लॉजिकल ऑर ने जोडलेलं आहे म्हणून 1900 इज नॉट इन लीप इयर. कळलं का? कॅलेंडर काढून बघा ना तुमच्या मोबाईल मध्ये वगैरे किंवा कम्प्युटर वरती टाका ना 1900 इज अ लीप इयर, त्याचा आन्सर वगैरे बघा. तर हे लॉजिक आहे, लॉजिक बिहाइंड लीप इयर. दिस इज द कम्प्लीट लॉजिक म्हणून आपण याला. अर्धवट लॉजिक नाहीये, हे कम्प्लीट लॉजिक आहे. काय अडचण असेल तर विचारा. हॅलो. हॅलो. फास्ट फास्ट, आपल्याकडे वेळ नाही आहे ना, बरं का? येस. हॅलो. अडचण आहे का काय? आता बोलणार नाही ना तिकडे काय? So leap year, once again I am repeating, year in which February will be considered as it will have how many days, 29 days, and because of 29 days entire year will have how many days into 1 year, 366, and 366 days if we are considering in a year, that year we are calling it as leap year. And what is the logical condition for leap year? So whatever year you will be considering, that year should be divisible by 4 and it should not be divisible by 100. This is the first logical condition, which will be combination of two logical conditions, and this is one logical condition. And for this one logical condition, which will include two logical conditions, year should be divisible by 4 and year should not be divisible by 4, and both logical conditions we combine together by logical and this is first logical condition. Along with this first logical condition, another logical condition also we are considering, where year and should be divisible by 400. So these are the two main logical conditions. All logical conditions will be evaluated, and accordingly, if this entire logical condition remains true, then only we can give some instructions to the machine to execute, to display an proper message year which you are entering through keyboard. It is a leap year. बरोबर का? कळलं का? Hello. Yes. And let us write program. Yes, sir. एक मिनिट. बॉक्स लॉजिक समजून घ्या बरं का. बीपीआरचं फक्त एक लॉजिक नाही, 4 ने भाग घालून बसायचं नसतं ते. फिजिक्स मध्ये एक मोठा कॉन्सेप्ट आहे बरं का. फिजिक्स मध्ये मोठा कॉन्सेप्ट आहे. एका वर्षामध्ये 365 दिवस, 366 दिवस. मग हे लीप इयर का आलं आहे?
ह्याचा एक मोठा कॉन्सेप्ट आहे. ज्यावेळेस पृथ्वी फिरते स्वतःभोवती फिरत फिरत मला वाटतं सूर्याभोवती फिरते. इज इट? हॅलो. येस सर. मग त्यावेळेस बर का कॅल्क्युलेट केलं गेलं आहे एक्झॅक्ट किती दिवस होतात, तर तो एक्झॅक्ट आकडा काहीतरी पॉइंट मध्ये येतो, फ्रॅक्शन 365 पॉइंट 365.4. समथिंग. हा, व्हेरी गुड. 3 0.4. सांगा. 65.4 बघा. 365.4. हा, 365.4 आवरती आहे का ते? 444 माहित नाही, असं काहीतरी आहे बा. हे जे 0.4 40 44 असं काय असेल इकडे. मग हा जो आहे एक ऍक्च्युअली एक कम्प्लीट रिव्होल्यूशन करण्यासाठी पृथ्वीला सूर्याभोवती आहे ना, एक कम्प्लीट रिव्होल्यूशन करण्यासाठी स्वतःभोवती ज्यावेळेस ते करताच लागतात. 24 hours आर रिक्वायर्ड आहे. मग तिकडे आपण एक दिवस म्हणतो त्याला. असे स्वतःभोवती फिरत फिरत एंटायर वन रिव्होल्यूशन टू कम्प्लीट वन एंटायर रिव्होल्यूशन अराउंड दी सन अर्थ नीड्स 365.4 डेज म्हणून आपण. म्हणजे 0.4 डेज म्हणजे हे थोडस बघा विचित्र आहे. म्हणजे 0.4 डेज जे आहेत ते कन्सिडर केले नाहीत जात आहे ना 3 वर्षासाठी. आणि ते एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन आहे बरं का. 365 डेजचे 3 वर्ष का 4 मला वाटतं 4 वर्ष. 4 वर्ष 365 डेजचे कन्सिडर केल्यानंतर बघा ना, हा जो काही एक्झॅक्ट नंबर आहे तो नंतर नेटवरतून बघा, ह्याला गुणुले 4 करा. 4 का 3 बघा ते केल्यानंतर 1. मग तो जो एक दिवस आहे तो कसा ऍड केलाय आणि मग तो 4 नंतर मला वाटतं काय होतं ऍड होतो फेब्रुवारी मध्ये. येतं का 365 366 कधी? हॅलो. लॉजिक म्हणजे ऍक्च्युली हे लॉजिक आहे, कळलं का? डिव्हिजन कुठली आहे ती? येस सर. तुमची डिव्हिजन ही आहे काय? येस सर. एक मिनिट, मी टर्बो शेअर करतोय. दिसते का स्क्रीन? यस. नो सर. बघा नीट. A C program to determine entered year is leap year or not. मशीनला आपण बघा, हा मला वाटतं युनिट नंबर 2 चा प्रोग्राम असू शकेल, हा माहित नाही. आपण काल जो एज कॅल्क्युलेट करण्यासाठी लीप इयर कधी येतं, फेब्रुवारी मध्ये किती दिवस, 29 दिवस कधी, 28 दिवस कधी आहे, तिकडे लीप इयर एक कॉन्सेप्ट होता. त्याच्यासाठी आपण हा थोडासा प्रोग्राम घेतोय. म्हणूया डायरेक्ट लीप डॉट सी हॅश include std dot hash include dot hash void main. Without main function program will not be executed. CLR SCR get ch. So before CLR SCR we can declare our variables. इंटिजर टाइपचं व्हेरिएबल घेऊया इयर नावाचं. बघा हे इनपुट असणार कीबोर्ड थ्रू. म्हणजे आपण टाकणार तिकडे 2000 टाकलं की मशीनने सांगायला पाहिजे इयर हे लीप इयर आहे. 1900 टाकलं की मशीनने सांगायला पाहिजे इट इज नॉट अ लीप इयर. 2008 टाकलं की त्यांनी सांगायला पाहिजे इयर इज अ लीप इयर. बघा प्रिंटर
enter year scanf %d, ampersand y. सोपा आहे प्रोग्राम, फक्त लॉजिक थोडस समजलं का बघा ते कसं आहे काय. इफ fails printf /n %d is a leap year, म्हणजे ते इयर दाखवाय. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. हियर इज नॉट ए लीप इयर. लॉजिकल कंडिशन मध्ये सांगितल्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये दोन लॉजिकल कंडिशन्स आहेत, लक्षात घ्या ना. मेन लॉजिकल ऑरनी जोडलेले आहेत. त्यातली पहिली लॉजिकल कंडिशन मध्ये दोन लॉजिकल कंडिशन्स आहेत, त्या लॉजिकल अँड जोडलेले आहेत. इयरला मॉड्युलर डिव्हिजन 4 4 भाग पूर्ण जाऊन बाकी 0 यायला पाहिजे, ही पहिली लॉजिकल कंडिशन. इयरला नंबरनी भाग घालायचा आहे, बाकी मात्र 0 यायला नाही पाहिजे, ही दुसरी लॉजिकल कंडिशन. आणि हे सगळं ही पहिली लॉजिकल कंडिशन आहे. ह्या दोन्ही लॉजिकल कंडिशन ट्रू राहिल्या तर पहिली लॉजिकल कंडिशन ट्रू म्हणणार आहे आपण. ओके. आणि ह्या पूर्ण लॉजिकल कंडिशनला लॉजिकल ऑर वाली एक कंडिशन आहे. ह्या दोन्हीपैकी एक कुठली तरी कंडिशन ट्रू व्हायला पाहिजे. इयर मॉड्युलर डिव्हिजन 400 म्हणजे त्याच इयरला जे आपण कीबोर्ड थ्रू एंटर केलंय त्याला जर 400 भाग गेला पूर्णपणे आणि बाकी 0 आली तरी पण ते लीप इयर. प्रोग्राम संपला इकडे. लेट अस एक्झिक्यूट. कंपाईल करा आधी बघा. 0 एरर्स. लेट अस एक्झिक्यूट. 2000 टाकल्यानंतर 2000 इज अ लीप इयर. यस. येस सर. 2008 टाका. 2008 मध्ये 4 भाग गेला पण 100 जात नाही ना, त्याच्यामुळे पहिली लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाली. दुसरी लॉजिकल कंडिशन जी लॉजिकल ऑरनी जोडलेली आहे त्याला 400 पूर्ण भाग जात नाहीये, ती लॉजिकल कंडिशन ट्रू असो नाही तर फॉल्स असो, पहिली लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाल्यामुळे 2008 इज अ लीप इयर. येस. हॅलो. येस सर. 1900 ला पहिली लॉजिकल कंडिशन जी आहे 4 भाग जाणारी ती ट्रू होते, पण 100 भाग जाऊन बाकी 0 यायला नाही पाहिजे, ती कंडिशन फॉल्स होती, बाकी 0 येते इथे. त्याच्यामुळे पहिली लॉजिकल कंडिशन ट्रू आहे, दुसरी लॉजिकल कंडिशन फॉल्स. लॉजिकल अँड नी जोडलं, सगळं फॉल्स झालं. यस. पहिली लॉजिकल कंडिशन पूर्णपणे फॉल्स झाली. लॉजिकल ऑर, मग दुसरी लॉजिकल कंडिशन जी आहे मोठ्या दोन लॉजिकल कंडिशन मधली दुसरी लॉजिकल कंडिशन, तिकडे 400 भाग पूर्ण जायला पाहिजे. 400 भाग पूर्ण जात नाहीये, म्हणून 1900 इज नॉट ए लीप इयर. हॅलो. यस. तुम्हाला कुठलं इयर चेक करायचं का, लीप इयर आहे का नाही सांगा फटाफट. 1800 काय असेल सांगा मग आता. हॅलो. हॅलो. आपल्या लॉजिक नुसार 1800 काय असणार, कसं चेक करायचंय बघा ते. 1800 ला 4 भाग घालायचा, जातो का. जातो. 4 चौक 16, 5 चौक 20. येस. 4 पूर्णपणे भाग जातो. 100 भाग जायला नाही पाहिजे, 100 भाग जायला नाही पाहिजे. जातोय ना. 100 पूर्णपणे भाग जातोय ना. 18 भागाकडे येतो आणि बाकी 0 येते, जायला नाही पाहिजे. मग पहिली लॉजिकल कंडिशन पूर्णपणे काय झाली, फॉल्स झाली. दुसरी लॉजिकल कंडिशन आपल्याकडे काय आहे की 400 पूर्णपणे भाग जायला पाहिजे. जातोय का पूर्ण भाग, नाही जात. 4 चौक 16, 2 उरतात खाली, म्हणजे हे लीप इयर नाही. हॅलो. यस. येस सर. 1600 विचार करा. 1600 इट इज अ लीप इयर. लीप इयर. येस. बघा आता इथे कसे, इथे गंमतशीर आहे ते. 4 भाग जातो पूर्णपणे, 100 जायला नाही पाहिजे होता तिथे पण जातो, म्हणजे पहिली लॉजिकल कंडिशन जी लॉजिकल अँड जोडलेली ती पूर्णपणे फॉल्स झाली. यस. पहिली लॉजिकल कंडिशन फॉल्स झाली, कळलं का. पण किंवा वाली जी लॉजिकल कंडिशन आहे
तिकडे जे काही आपण इयर टाकलंय त्याला 400 ने पूर्णपणे भाग जायला पाहिजे. मग 400 ने भाग घालवताना 2 शून्याला 2 शून्य गेल्या, 4 चोक 16, म्हणून हे लीप इयर आहे. हॅलो, येस सर. यस. विचार करा बरं का, ह्या गोष्टी थोड्याशा समजून घ्या. थोडीशी लॉजिकल कंडिशन वेगळी आहे, मोठी आहे म्हणू आपण. फक्त ह्याच्यामध्ये लॉजिकल कंडिशन्स मध्ये ही पहिली लॉजिकल कंडिशन आहे, फर्स्ट लॉजिकल कंडिशन. आणि त्याच्यामध्ये 2 लॉजिकल कंडिशन्स आहेत. ह्या दोन्ही लॉजिकल कंडिशन्स ट्रू राहिल्या तर ही पहिली लॉजिकल कंडिशन ट्रू का फॉल्स, आणि त्याला आहे ना, ह्याला लॉजिकल ऑरनी जोडलेलं आहे, ही सेकंड लॉजिकल कंडिशन आहे. मग इव्हॅल्युएट होताना पहिल्यांदा हा ब्रॅकेट इव्हॅल्युएट होणार, त्यामध्ये दोन्ही कंडिशन ट्रू येतात का चेक करणार. जर दोन्ही कंडिशन ट्रू आल्या तर त्याला ट्रू म्हणून रिझल्ट कन्सिडर करून लॉजिकल ऑर सोबत कम्पेअर होणार दुसऱ्या लॉजिकल कंडिशन सोबत जी मोठी आहे. येस, काय अडचण? कसं लीप इयर असतं, काय लॉजिकल एक्झॅक्ट कंडिशन आहे, कळली का? हॅलो, येस सर. येस सर. Yes, sir. काय अडचण असेल विचारा. एखादा इयर तुम्हाला टाकायचं असेल सांगा, आपण चेक करूया. अडचण असेल विचारा, सांगा. एखादा इयर सांगा तुम्ही. आता मी बरेच इयर एंटर केले. आपण 2104 सालात जगणार का नाही माहित नाही ना. 2104 मी तर नाही जगणार, तुमचं माहित नाही. हे इयर लीप इयर आहे का नाही फास्ट सांगा आता. 2104 मला वाटतं 2021 वगैरे चालू आहे आता. 2104 म्हणजे अजून किती वर्ष असतील बघा ना. 2104 किती वर्ष असणार पुढे? बरंच काही पुढे. येस का मागे? दोन 2021 चालू आहे बरोबर. 2104 हे पुढे येणार आहे इयर. हॅलो, हे लियर लीप इयर, हे इयर सॉरी, हे इयर लीप इयर आहे का नाही? येस सर. Yes, sir. लीप इयर आहे. कारण कसं? एक्सप्लेनेशन कसं सांगणार? येस सर. एक्सप्लेनेशन कसं सांगणार? सर 4 ने भागल्यानंतर रिमाइंडर 0 येतो आणि 100 ने डिवायडेशन केल्यानंतर रिमाइंडर 0 येत नाही, त्यामुळे हे लीप इयर आहे. फर्स्ट लॉजिकल कंडिशन ट्रू होती. हा, 4 ने भाग जातो पूर्ण. Yes, sir. मला वाटतं 4 पंचे 20, खाली उरला 1 10 आला. 4 दूने 8, 8 4 दूने 8, 24. यस, 4 जातो पूर्ण. पण 100 ने भाग जायला नाही पाहिजे होता, ते कंडिशन ट्रू झाली. 4 ने भाग जातो, 100 ने भाग जात नाही. लॉजिकल आणि जोडलेल्या 2 कंडिशन्स आहेत, दोन्ही ट्रू राहतात म्हणून पहिली लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाली. 400 ने भाग जातोय का नाही जात हे इमटेरियल आहे, कारण की लॉजिकल ऑर मधली पहिलीच लॉजिकल कंडिशन ट्रू असेल तर सगळी लॉजिकल कंडिशन ट्रू होते. म्हणजेच 2104 टू कसं असणार ते बघा. 2104 हे लीप इयर आहे. कळलं का? येस काय सर. अडचण? जाऊया पुढे. तुम्हाला एखादा इयर टाकायचं असेल, चेक करायचं असेल सांगा ना, मग जाऊया आपण पुढे. मुलांमध्ये एकाने सांगा, मुलींमध्ये एकाने सांगा. फास्ट चला. कुठलं तरी एक इयर आहे ना जे चेक करायचं तुम्हाला, आणि लीप इयर आहे का 1852. नाही. चलो, 1852. हा, बरोबर बरोबर आहे का बघा. लीप इयर कारण काय? 4 ने भाग जातो मला वाटतं. येस, 4 चोक 16 आहे ना, खाली उरले 2, 6 चोक 24, खाली उरले 1 12, 4 त्रिक 12. 4 ने पूर्णपणे भाग जातो, 100 ने भाग जात नाही. दोन्ही लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाल्या. 400 ने भाग जातोय का नाही जात ती इमटेरियल आहे, पहिलीच लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाली, त्याच्यामुळे लीप इयर. येस, 1852. 1852 लीप इयर बरोबर. मुलांमध्ये कुणीकडे सांगा एक इयर. हॅलो हॅलो
123. 100 म्हणजे कसं 1023 असंच काय 123. 123 असं असं Yes, sir. लीप इयर नाही कारण काय 4 भाग जातो का बघ आधी जात नाही 100 जात नाही ठीक आहे 400 पण नाही जात यस 4 नाही जात 4 काय असेल हो 4 नुसतं 4 आहे मला वाटतं येशू ख्रिस्तांचा जन्म झाल्यानंतर यस तिथून चालू मेल्यानंतर का जन्म झाल्यानंतर हॅलो होईल करेक्ट मी तिथून मोजायला चालू झालं आहे इंग्लिश कॅलेंडर म्हणू आपण हॅलो यस बिफोर ख्रिस्त आणि आफ्टर ख्रिस्ती BCA काहीतरी म्हणतात ते बघा हॅलो यस Yes, sir. इसवी सन पूर्व. नुसतं 4 हे काय असेल नुसतं 4 हे हा येशू ख्रिस्तांचा जन्म झाल्यानंतर का कसं आहे ते कुठनं मोजायला चालू झालं हे 2000 बघा आज 2021 चालू आहे 2021 चालू आहे साल मग ते जन्मून झालंय का जन्मून मला वाटतं झालेलं आहे येस जन्म झाल्यापासूनच बरोबर का आफ्टर क्रिस्ट. 2021 वर्ष झाले हा आफ्टर ख्रिस्ट का बिफोर ख्रिस्ट हे जे मोजलं चाललंय माहितीये का बघा ना हे जे मोजलं चाललंय 2021 साल चालू आहे हे कधीपासून मोजलं गेलंय ठीक आहे जाऊ द्या आणि इतिहास सोडून द्या ना 4 हे लीप इयर आहे का नाही सांगा हॅलो 4 भाग जातो जातो आहे ना 100 भाग जायला नाही पाहिजे नाही जात म्हणून लीप इयर हॅलो येस Yes, sir. 400 काय असेल हो इंटरेस्टिंग आहे बघा 400 Leap year. लीप इयर आहे आणि ह्याचं एक्सप्लेनेशन जर विचारलं गेलं तर 4 भाग जातो 100 जायला नाही पाहिजे होता पण जायला नाही पाहिजे होता पण तो जातो आहे ना म्हणजे जे पहिली लॉजिकल कंडिशन जी काही आहे लॉजिकल लाईननी जोडलेली ती पूर्णपणे फॉल्स झाली आहे पण किंवा वाली कंडिशन आहे जिकडे 400ला 400 भाग जातो का चेक केलं जाणार 400ला 400 भाग जात असल्यामुळे हे लीप इयर हॅलो यस समजलं का मला वाटतं भरपूर वेळ झाला आपला बरं काय आपण कॉन्सेप्ट कडे जाऊया साइज ऑफ क्रॉसिंग साइज ऑफ ऑपरेटर काय असतं शिकवलं का साइज ऑफ ऑपरेटर हॅलो साइज ऑफ ऑपरेटर म्हणतात त्याला बघा ना साइज ऑफ जर टाईप केला ना साइज ऑफ काय हो मग कलर वरून काय सांगता येईल का हॅलो स्क्रीन दिसत नाही सर. हॅलो स्क्रीन दिसत नाही सर. साइज ऑफ ऑपरेटर कलर वरून सांगता येईल का काय आहे साइज ऑफ कॅरेक्टर साईज चेंज होत असते. डोकं फोडून घ्यायला पाहिजे आणि मी स्वतःच माझं स्वतःच डोकं मी स्वतःच फोडून घ्यायला पाहिजे कलर वरून सांगाय काय आहे ते संपत आला सिलेबस पांढरा कलर एखाद्या शब्दाला असेल तर काय असतं ते
इन Keyword. कॅर हा वाईल डू एल्स काय ते कीवर्ड which एवढं वेळ असते काय बघा Keyword. साइज ऑफ हिज कीवर्ड आहे ना, साइज ऑफ हिज कीवर्ड आहे ना, 32 कीवर्ड्स आहेत सी लँग्वेज मध्ये जे ऑलरेडी डिफाइंड आहेत. So let us try to understand what is the use of size of operator. Size of is a keyword, and this operator or this keyword is helping us to determine how many number of bytes are required and to store information into the system. म्हणजे काय, सपोज आय विल यूज इंट ए आणि ज्यावेळेस मी इकडे लिहितो आहे ना ए इज इक्वल टू 100, सो 100 value machine stores into a variable. To store 100 value into a variable, how many number of bytes are required enough by the machine? If we wanted to determine it, so we have an कसं करणार बघा. मला वाटतं आपण एक टेबल बघितला होता, आता तो कशामुळे येत नाही माहित नाही मला. इंटिजरला किती नंबर ऑफ बाइट्स लागतात तो आठवतो का? तो टेबल बघा, 16 बिट्स म्हणजे 2 बाइट्स. येस, Yes, sir. कॅरेक्टर असेल, सिंगल कॅरेक्टरला स्टोअर करण्यासाठी आणि मशीन नीड्स 1 बाइट. इफ यू आर डीलिंग विथ फ्रॅक्शनल व्हॅल्यूज, फ्लोट, इफ यू आर युझिंग फ्लोट ॲज अ डेटा टाइप, सो मशीन नीड्स 4 नंबर ऑफ बाइट्स. बरोबर. आठवतो का तो टेबल? नाहीतर मला हे क्लोज करायला लागेल. तो टेबल जर आणायचा असेल आपल्याला सेव्ह करू आपण. येस, आठवत नाही गोष्टी. टेबल ओपन नाही होत आहे बरं का. हॅलो, आठवलं का तो टेबल? रेंज वगैरे दाखवली होती. हॅलो, अनफॉर्च्युनेटली राईट क्लिक काम नाही करत आहे. दिसतं का? हॅलो हॅलो, इज इट विजिबल? दिसतोय का स्क्रीनवर? हॅलो, Yes, sir. हा टेबल आठवा, हा दाखवला होता मी ना. इंट साठी 16 बिट्स म्हणजे 2 बाइट्स लागतात. कॅर जर कन्सिडर केलं तर 8 बिट्स म्हणजे 1 बाइट लागतं ना मशीनला. एक कॅरेक्टर मशीनला स्टोअर करण्यासाठी 8 बिट्स लागतात आणि 1 बिट म्हणजे 0 किंवा 1 असतं. असे 8 घरं आहे ना, एकत्रित आल्यानंतर 1 बाइट होतो. आणि मग साइज ऑफ ऑपरेटर इज हेल्पिंग अस टू डिस्प्ले टोटल हाऊ मेनी नंबर ऑफ बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोअर आहे ना एनी इन्फॉर्मेशन इन टू द सिस्टम. कळलं का? साइज ऑफ ऑपरेटरचा यूज काय? हॅलो, किती नंबर ऑफ बाइट लागतात हे साइज ऑफ ऑपरेटर आपल्याला दाखवतो स्क्रीनवर. कळलं का? जसं हे टेबल आपण बघतो इकडे, इंटिजर असेल तर 16 बिट्स म्हणजेच 2 बाइट लागतात. लॉंग असेल तर बघा 32 बिट्स लागतात. 32 बिट्स म्हणजे 8 चोक 32, 4 बाइट लागतात. म्हणजे फ्लोट सारखंच आहे ते. डबल जर कन्सिडर केलं 64, 8 64 मला वाटतं 8 नंबर ऑफ बाइट्स लागतात. डबल जर डेटा टाइप घेतला तुम्ही तर तिकडे 8 64 म्हणजे 8 बाइट्स लागतात. आणि लॉंग डबल घेतलं
सगळ्यात मोठं ते 80 बिट्स म्हणजे 10 बाईट्स लागतात, बरोबर? हॅलो हॅलो, येस सर. हे कळलं का? मग आपल्याला F3 साईज ऑफ डॉट सी नावाचा प्रोग्राम आपण बघत होतो. तिकडे बघा ते कसं वापरतात ना. प्रिंट एफ, सपोज आय वॉन्ट टू चेक हे 100 स्टोअर करण्यासाठी हाऊ मेनी नंबर ऑफ बाईट्स रिअली रिक्वायर्ड आणि फॉर द मशीन, किंवा मशीनला किती नंबर ऑफ बाईट्स रिझर्व केले गेले आहे ना ते बघायचं मला. टोटल नंबर ऑफ बाईट्स रिक्वायर्ड टू स्टोअर इन व्हॅल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाईट्स असतात म्हणून %e कॉमा साईज ऑफ, प्लस स्पेस सोडायचा नाही, ते साईज ऑफ हा कीवर्ड राहत नाही, ठीक आहे. साईज ऑफ अँड इन द राऊंड ब्रॅकेट यू कॅन मेन्शन अँड व्हेरिएबल ए च्या व्हेरिएबलला आहे 100 स्टोअर करण्यासाठी आहे हाऊ मेनी नंबर ऑफ बाईट्स, टोटल हाऊ मेनी नंबर ऑफ बाईट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोअर इंटिजर व्हॅल्यू इन टू ए व्हेरिएबल, हे चेक करण्यासाठी this is the printf function. In this way, if we will write, so on the output screen machine will display how many number of bytes are required to store an 100 value into a variable. Answer हे 2 येणार आहे. 2 काला कळलं? 2 म्हणजे ते 2 बाईट्स लागतात. इंटिजरला किती बाईट्स लागतात तर 2. येस. हॅलो, टाइम संपत आला बरं का. फास्ट येस नो म्हणा ना तिकडे. हॅलो, आवाज येतोय का? हॅलो, आता अवघड झालं. येस सर. 2 काला कळलं का? चला जाऊ द्या. इंट जर मी लिहिलं ना राऊंड ब्रॅकेट मध्ये तरी पण ते 2च दाखवणार का, तर इंटिजरला स्टोअर करण्यासाठी 2 नंबर ऑफ बाईट्स लागतात. सिमिलरली इफ आय विल कॉपी इट अँड पेस्ट इट अँड असं मी जर चेक करत गेलो ना सगळ्या डेटा टाइप्सला किती लागतात नंबर ऑफ बाईट्स, इथे फ्लोट लिहिलं तर ते 4 दाखवणार. रिक्वायर्ड टू स्टोअर इथं म्हणायचं ना फ्लोटिंग टाइप ऑफ व्हॅल्यू, फ्लोट व्हॅल्यू, इथे इंट व्हॅल्यू 4 दाखवणार होतो. यस. कॅरेक्टर जर असेल कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, रिक्वायर्ड टू स्टोअर अँड कॅर व्हॅल्यू, कॅरेक्टर व्हॅल्यू, कॅरेक्टर म्हणा, कॅरेक्टर व्हॅल्यू इथे कॅर लिहायचं. किती लागतं 1 बाईट. येस. हॅलो हॅलो, Yes, येस sir. सर. येस सर. हा हे समजलं का? बघा वॉइस टाईप. मग कॅर मध्ये एखादं कॅरेक्टर टाईपचं जरी व्हेरिएबल घेतलं तुम्ही इकडे कॅर CH नावाचं, आणि त्या CH नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये जर एखादं कॅरेक्टर स्टोअर केलं CH इज इक्वल टू अँड कॅरेक्टर कॉन्स्टंट कॅपिटल A अँड इफ आय विल चेक इट, त्या ए ला स्टोअर करण्यासाठी हाऊ मेनी नंबर ऑफ बाईट्स आर रिक्वायर्ड, आणि त्या CH व्हेरिएबलला ए स्टोअर करण्यासाठी हाऊ मेनी नंबर ऑफ बाईट्स आर रिक्वायर्ड, तर कॅरच्या ऐवजी फक्त CH लिहिलं बघा, तरी पण तो 1च बाईट लागतो असं सांगतो. टोटल नंबर ऑफ बाईट्स रिक्वायर्ड टू स्टोअर कॅरेक्टर व्हॅल्यू इज इक्वल टू 1. कळलं का हे? ते कळलं का? लास्ट 7 मिनिट्स हे कळलं का? येस सर. Yes, sir. हा, फ्लोट जरी घेतलं, फ्लोट डबल घेऊ आपण बघा, डबल DOUBLE डबल, आणि झेड नावाचं एक व्हेरिएबल घेतलं डबल. तिकडे काय स्टोअर नाही करत आहे आपण, पण कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, टोटल नंबर ऑफ बाईट्स अँड रिक्वायर्ड टू स्टोअर डबल व्हॅल्यू DOU. डबल हा डेटा टाईप आहे, ठीक आहे. डबल व्हॅल्यू, तर इकडे राऊंड ब्रॅकेट मध्ये डबल लिहायचं DOUBLE, आणि झेड नावाचं व्हेरिएबल टू स्टोअर अँड डबल व्हॅल्यू DOUBLE FU. मला वाटतं 8 कॉन्सेप्ट आठवतो का बघा. हॅलो, येस. 8 बाईट्स. हॅलो
येस सर. हा आणि लॉंग डबल घेतलं तर मला वाटतं 10 बाईट्स लागतात. लॉंग डबल ही नावाचं व्हेरिएबल घेतलं आणि हे दोन स्टेटमेंट कॉपी केले. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, रिक्वायर्ड टू स्टोर अँड लॉंग डबल टाइप ऑफ डेटा. इथे ब्रॅकेट मध्ये लॉंग डबल आणि मला वाटतं व्हेरिएबल आपलं पी. तर किती लागतात बघा, कळलं का? 10 बाइट्स. Total number of bytes required to store long double value is 10. It means size of operator is helping us to display how many number of bytes are required to store and a certain information into the variable, as well as what kind of data type the program. For that specific data type, how many number of bytes are required and for the machine to store and a data into according to that data type. कळलं काय? हे कळलं? Hello. Last 5 minutes. Hello. Hello. Yes. कळलं का हे? तुम्हाला सांगा बरं का. आपण स्ट्रक्चर हा चॅप्टर बघतोय. टू determine total number of bytes required to store entire record into the system. आपण शिकलो तिकडे आहे ना, with the help of structure we can store entire record into the system. To store entire record into the system, how many number of bytes are required and by the to the machine? If that I wanted to determine, so how we can determine it and manually. Struct नावाचा एक व्हेरिएबल घेतला, बुक नावाचं स्ट्रक्चर घेतलं. बी इज व्हेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर. सांगा मला, ठीक आहे. दोनच व्हेरिएबल घेऊया आपण. इन एजेस नावाचं एक व्हेरिएबल आणि फ्लोट प्राइस नावाचं दुसरं व्हेरिएबल. अँड इफ आय विल राईट, इफ आय वॉन्ट टू डिटरमाइन, किती लागतील टोटल नंबर ऑफ बाइट्स? विचार करा. बी नावाच्या व्हेरिएबलला, व्हेरिएबल आहे ते, स्ट्रक्चर व्हेरिएबल म्हणतो आपण त्याला. जर साइज ऑफ ऑपरेटर वापरून इफ वी विल चेक इट, सो हाऊ मेनी नंबर ऑफ बाइट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर अँड वन रेकॉर्ड इन टू द सिस्टम इफ वी आर कन्सिडरिंग book as a structure where there are only two data members, pages and price. Pages and price, these are the two data members, and if we wanted to store one record and in this record we will be storing a number of pages and price of the book. Only two values, informations काय म्हणणार बघा, two informations we are trying to store into the structure. तर त्या बी ला किती नंबर ऑफ बाइट्स लागतील हा डाटा स्टोअर करण्यासाठी? स्ट्रक्चरला किती नंबर ऑफ बाइट्स लागणार? कोण सांगेल? सोपं आहे ते. इंटिजरला किती लागतात? इन जनरल इंटिजरला किती लागतात? 2 लागतात. फ्लोटला किती लागतात? 2. फ्लोटला 4 लागतात. बरोबर. इंटला 2 लागतात, फ्लोटला 4 लागतात. टोटल नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोअर वन रेकॉर्ड किती लागणार मग? 6 नंबर ऑफ बाइट्स. येस येस सर. बघा, Yes, sir. printf /n to total number of bytes for structure variable is equal to %b, size of ब्रॅकेट मध्ये तो बी लिहिला आणि बी नावाच्या व्हेरिएबलला किती नंबर ऑफ बाइट्स लागणार आहे ना दाखवणार स्क्रीनवरती. 6 का आलं? कळलं? हॅलो. येस सर. हे जर समजलं तर युनियन समजणार आहे, लक्षात घ्या ना. आणि मग आपलं चॅप्टर इकडे संपणार आहे. 6 कसं आलं? कळलं? येस सर. इथेच मी अजून एक व्हेरिएबल घेतलं, एडिशन, इंटिजर टाईपचं. कितवी एडिशन?
एडिशन नाव. आता किती लागतील नंबर ऑफ बाईट्स विचार करा. हॅलो, 8. व्हेरी गुड. बघा ना, 8 नंबर ऑफ बाईट्स आर रिक्वायर्ड. म्हणजे कसं डिटरमाइन केलं आपण, एका इंटिजर व्हेरिएबलला जर 2 बाईट लागत इंटची असतील 2. आणि यू आर if you are using two integer variables in your structure as a data members. हे डेटा मेंबर्स आहेत. जेवढे डेटा मेंबर्सला नंबर ऑफ बाईट्स लागणार तेवढे टोटल नंबर ऑफ बाईट्स ह्या एंटायर रेकॉर्ड स्टोअर करण्यासाठी स्ट्रक्चरला लागणार. काय अडचण? हॅलो, नो सर. येस. नो सर. समजा इकडे आता बघा ना, कॅरेक्टर टाईपचं एक व्हेरिएबल घेतलं जिकडे बुकचं नाव आहे ना, बुक नेम नावाचा एक 1D अरे वापरला, कॅरेक्टर अरे म्हणून आपण याला. आता किती लागतील बुकचं नाव पण स्टोअर करायचं आहे. बी जो काही व्हेरिएबल आहे विच इज व्हेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर टू स्टोअर 1 रेकॉर्ड वेअर डेटा मेंबर्स आर 4 अँड 2 इंटिजर टाइप ऑफ डेटा मेंबर्स. 1 इज फ्रॅक्शनल टाइप ऑफ variable and where price of the book we are trying to store into that, and bn is our 1D character array. 28. Now total number of bytes required and for this b variable, which is b is the variable of the structure, किती लागतील? हॅलो, 28. 28. कसं bn 20 ला इकडे 20 आहेत. 20 कॅरेक्टरची जागा तिकडे रिझर्व होणार. म्हणजे एका कॅरेक्टरला जर 1 लागत असेल, हा ऍरे आहे, तिकडे 20 नंबर ऑफ बाईट्स लागणार. कळतं बघा ना, 20 प्लस हे 4 प्राइसचे 4 आणि हे 2 अधिक 2 हे 4, म्हणजे हे 2 अधिक 2 4, हे 4 8 आणि हे 20 28. कळतंय का? हॅलो हॅलो हॅलो, येस. येस सर. इकडे आपण थांबतोय, आपला टाइम संपलेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरला एक्झॅक्ट डिफरन्स काय आहे ना स्ट्रक्चर आणि युनियन मध्ये, तो डिफरन्स समजून घेऊन आपला हा चॅप्टर युनिट नंबर 4 जो आहे तो संपेल. युनिट नंबर 5 ला आपण स्टार्ट करू. ठीक आहे. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. okay, thank you man, thank you very much for attending this session. I hope you have understood and logic of leap year and how to determine how many number of bytes are required to store and a certain information into the system. So size of operator, हे 2 गोष्टी आपण शिकल्या.